Dear friends, welcome to AS American English. Take your corporate English book. It's on the page number 313 to 314. The spoken English words and phrases of what Americans and what Britishers they speak. Under the letter yes, the word is stinks. Stinks means what? A bad odor. The bad smell you get. Stinks to high heavens means what? The bad smell. It goes up to heavens means something which is corrupting, something which is wrong, something which is bad, something which is irritating. Then you're using the phrase stinks to high heavens means the stink can be felt even in the heavens means such bad and rotten thing is going on. Some bad thing is going on. The corruption in India stinks to high heavens means what? It goes up to heavens. So bad. Something very bad. Then you're using the phrase stinks to high heavens. Big stink means a protest. You are going against something. You are protesting. Then you are using the phrase big stink, a protest. The corruption done by the minister created a big stink among the people in India, a big protest amongst the people in India. So big stink means a protest. People are against one thing. Then you're using the phrase big stink, a protest. So my dear friends, stinks to heaven means what? Something very bad. And big stink means what? A protest, an agitation. Coming here, stone. Leave no stone unturned. Leave no stone unturned. Un is there one negative prefix. No is there one negative word. So leave no stone unturned means missing nothing. You are not missing anything. Everything you are having. Looking and using all the things. You are trying all the available opportunities to do one thing. You are not leaving anything and you are trying each and everything. So you want to be a successful businessman. You are trying in all ways, all means. You want to be a good software engineer. You are learning all the programs. You are not leaving any one which is to be avoidable. You are not avoiding anything. You are reading and going through everything. So you are doing 100% everything without overlooking anything, and you are learning everything and doing something or using everything to achieve something. Then you are using the phrase leave no stone unturned. I want 1 lakh rupees urgently. I want 1 lakh rupees very urgently. I did not leave no stone unturned and I got the money. I tried all the opportunities. I asked my friends, I asked my relations, I asked my manager. So I used all the available avenues to get the money. So I have not left anything which is not left. I have used everything to get the 1 lakh rupee which I need urgently. So leave no stone unturned means you are trying all the opportunities. Stone-hearted, a person who is very adamant, is having a heart of stone means a person who is indifferent to feelings of others. A person who is insensible, no sensible feelings at all. A person who is rough and tough, you call him as stone-hearted. She is selfish. And a stone-hearted girl means she is very selfish. She thinks only about her. And she is a stone-hearted girl means she has a heart of a stone. She is not sensitive. She is indifferent. Next, stone means completely in the influence of drug. Stone means you are fully intoxicated. You have taken drug. So your presence of mind is not here. You are somewhere. You are in influence of drug. So you are being taken away completely. So he is stone means he is fully drugged. Fully drugged. So my dear friends, stinks to high heaven means something very bad, which is something, everybody knows it. It became famous. Big stink means a protest and agitation. Leave no stone unturned means you are using all the opportunities to get something done. You are not leaving anything which is not to be tried. You are trying all the means, all the ways.
And stone-hearted means a person who is rough and tough, a person who is indifferent, a person who is insensitive. He is called stone-hearted. Stone means what? Completely drugged, intoxicated. Stone's throw means what? Very near. You throw a stone, the distance is very close. Stone's throw means the place is something very near. My house is at a stone's throw from the bus stand. So from the bus stand, it is very near. Stone's throw means just throwing the stone. The distance is very less. So stone's throw means a place, it is very close. Stone wall means very stubborn, a person who is very stubborn. A person who is non-cooperative behavior, a person who has non-cooperative behavior, is not ready to cooperate with others. A person who is very stubborn. Then you are using the phrase stone-walled person. The government stonewalled the opposition parties' demand for the minister's resignation. Opposition parties were asking the minister's resignation. The government stonewalled means what? They are very adamant. They say no, minister is not going to resign. Stonewalled means you are being very adamant. Stone cold means showing no feelings. You are not at all showing feelings at all. Without any feeling and showing no feelings at all. Then you are using the phrase stone cold. My wife gave a stone cold look at her husband. The wife gave a stone cold look at her husband because he did not take her for shopping. The husband didn't take his wife for shopping. So she gave a stone cold look means without any feelings, like a dead body look. Chiseled in stone. Chisel means what? Cutting the statue. Chiseled in stone means which does not change. A statue, you see, which is chiseled in stone, a statue made of stone, it lasts for many, many years, hundreds of years, thousands of years also. So chiseled in stone means which does not change. The contract between India and America about the nuclear pact is chiseled in stone means the agreement between America and India is a permanent agreement. Chiseled in stone means that agreement stands for a long time. Cast the first stone. Cast means putting. Put the first stone. The first person to say the problems. The first person to say the fight, etc. See here, Anna Hazare cast the first stone means he is the first person. He is the pioneer. So cast the first person means he is the first person to go against the government on corruption and others followed. So Anna Hazare is the first person who went against government for corruption. Then others followed. So cast the first stone means he is the first person to do an action. Written in stone. Written in stone means what? It will always be there. Something will always be there and will not be changed. It will never be changed. Something will be written and never be changed. That is called written in stone. My grandfather's will. Will means what? My grandfather, he writes a will saying that my property after my death, it goes to so and so. That is called will. My grandfather's will is written in stone. It is a permanent one and we should follow it and everybody should follow it. So my grandfather's will is written in stone means it's a permanent one and everybody should follow it. So my dear friends, stone's throw means what? It is very near. Stone wall means a person who is very stubborn, adamant. Stone cold means what? You are looking at something without any feelings. Chiseled in stone means which does not change. Cast the first stone means you are the person who is starting something. Written in stone means something which is permanent. So here once again, stinks to high heaven means something, the problem is very dirty, very wrong, that it became very popular. Big stink means a protest. Leave no stone unturned means you are trying all the ways. You are not leaving anything for chance. You are trying all the ways. Stone-hearted means a person who is stubborn. And stone means a completely drugged. Stone's throw means something which is very near. Stone wall means a person who is very stubborn, non-cooperative. Stone cold means showing no feelings at all. Without feelings, you are looking at something. Chiseled in stone means which does not change. Cast the first stone means you are the first person to do something. And written in stone means something which will not change. It is something
permanent. So, my dear friends, just use these phrases and try to form a sentence. Why don't you come forward? Tell your name and use the phrase and say a sentence. Good evening. I am Manika Vasagam. I am going to make a sentence by using stone's throw. My hospital is at a stone's throw from my residence. My hospital is at a stone's throw from my residence means it's nearby. Next sentence. That's all. Okay, gentlemen, you. Good evening, friends. I'm Shaktivel. I'm going to use the phrase cast the first person. Cast the first person. Cast the first? Cast the first stone. Sorry. Cast the first stone. Okay. No one cast the first stone against the protection of environment from the pollution. No one cast the first stone to save the environment. Environment from the pollution. Good, good. Thank you. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 313, 14. அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். எழுத்து எஸ், வார்த்தை ஸ்டிங்ஸ். ஸ்டிங்ஸ் என்றால் நாற்றம் அடிக்கிறது. ஸ்டிங்ஸ் டு ஹை ஹெவன்ஸ் என்றால் என்ன? சொர்க்கத்துக்கு கூட, வேறொரு உலகத்துக்கு கூட இந்த கெட்ட விஷயங்கள் அங்கே செல்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது சம்திங் விச் இஸ் கரப்டிங், ஏதோ ஒன்று ரொம்ப அசிங்கமாக மோசமாக இருப்பதை ஸ்டிங்ஸ் டு ஹை ஹெவன்ஸ் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு த கரப்ஷன் இன் இந்தியா, இந்தியாவிலே இருக்கக்கூடிய அந்த லஞ்ச லாவண்யங்கள். ஸ்டிங்ஸ் டு ஹை ஹெவன்ஸ் என்றால் என்ன? வேற்று உலகத்துக்கு கூட அந்த செய்தி சென்று விட்டது என்று சொல்லும் பொழுது மிக பிரபலமாகிவிட்டது. அப்போ இந்தியாவினுடைய நடக்கக்கூடிய அந்த லஞ்சங்கள், 2G ஸ்பெக்ட்ரம் என்பது உலகத்திலே இரண்டாவது பெரிய லஞ்சம் ஆனது என்று கருதப்படுகிறது. ஸோ ஸ்டிங்ஸ் டு ஹை ஹெவன்ஸ் என்றால் கெட்ட விஷயங்கள் உலகம் முழுக்க பரவிவிட்டது என்று சொல்லும் பொழுது பயன்படுத்துகிறோம். பிக் ஸ்டிங்க் என்றாலே ப்ரொட்டஸ்ட். ப்ரொட்டஸ்ட் என்றால் என்ன? ஒரு எதிர்ப்பை காண்பிப்பது, மறியலில் ஈடுபடுவது, போராட்டத்தில் ஈடுபடுவது. பிக் ஸ்டிங்க். த கரப்ஷன் டன் பை த மினிஸ்டர் கிரியேட்டட் எ பிக் ஸ்டிங்க் அமங்ஸ்ட் த பீப்புள் இன் இந்தியா. இந்தியாவிலே நடக்கப்பட்ட ஒரு லஞ்சம், அது ஒரு மந்திரி செய்தார், அது மக்கள் மிகப்பெரிய புரட்சியை செய்தார்கள். பிக் ஸ்டிங்க். அடுத்ததாக ஸ்டோன் என்றால் கல்லு. லீவ் நோ ஸ்டோன் அன்டர்ன்ட் என்றால் என்ன? எந்த ஒரு கல்லையும் திருப்பி பார்க்காமல் விட்டு விடாதே. அது வைரமாக இருக்கலாம், ஒரு பக்கம் கல்லாக இருக்கலாம், மறுபக்கம் வைரமாக இருக்கலாம். ஸோ அனைத்து கல்களையும் புரட்டிப்பார் என்று சொல்லும் பொழுது இதனுடைய சொற்றொடர் மிஸ்ஸிங் நத்திங், எதையும் விட்டு விடாதே, அனைத்து முயற்சிகளையும் செய். லுக்கிங் அண்ட் யூசிங் ஆல் த திங்ஸ், அனைத்து விஷயங்களையும் புரட்டிப்பார். ஏதோ ஒன்றிலே ஒரு தகவல் இருக்கும். எந்த விஷயத்தையும் விட்டு விடாதே, அனைத்தையும் உன்னிப்பாக பார். ஐ வாண்ட் 1 lakh rupees urgently. எனக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் இமீடியட்டாக உடனடியாக தேவைப்படுகிறது. ஐ did not leave no stone unturned and I got the money. நான் எல்லா முயற்சிகளும் செய்தேன், எந்த முயற்சியையும் நான் விட்டுவிடவில்லை, அப்படி 1 லட்சம் பற்றேன். ஸோ லீவ் நோ ஸ்டோன் unturned என்றால் அனைத்து வகைகளிலும் அனைத்து வழிகளிலும் முயற்சி செய்தேன், எந்த வழியையும் நான் விட்டுவிடவில்லை. அடுத்தது ஸ்டோன் ஹார்ட்டட் என்றால் என்ன? கல் நெஞ்சுக்காரர் என்று சொல்லும் பொழுது பர்சன் ஹூ இஸ் இன்டிஃப்ரெண்ட். இன்டிஃப்ரெண்ட் என்றால் என்ன? கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பது. என்ன கஷ்டம் மற்றவர்களுக்கு வந்தாலும் கண்டுகொள்ளாமல் இருக்கக்கூடியவர். டு ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் அதர்ஸ், மற்றவர்களுடைய உணர்ச்சிகளை பற்றி கவலைப்படாதவர். இன்சென்சிபிள், உணர்வுகளுக்கு, மற்றவர்களுடைய உணர்வுகளுக்கு பற்றி கவலைப்படாதவர். ரஃப் அண்ட் டஃப், ரொம்ப கொடூரமாக கடினமாக இருக்கக்கூடிய நபரை ஸ்டோன் ஹார்ட்டட் நபர் என்று சொல்கிறோம். She is a selfish and a stone-hearted girl. அவள் ஒரு சுயநலவாதி, மேலும் அவள் கல் நெஞ்சுக்காரி. கல் நெஞ்சுக்காரி என்று சொல்லும்போது, காரன் என்று சொல்லும்போது ஸ்டோன் ஹார்ட்டட் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக ஸ்டோன் என்றால் என்ன? கம்ப்ளீட்லி இன் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் ட்ரக், முழு போதையிலே இருப்பதை ஸ்டோன் என்று ஆங்கிலத்திலே சொல்கிறோம். He is stoned என்றால் அவன் முழு போதையிலே இருக்கிறான். ஸோ நண்பர்களே, ஸ்டிங்ஸ் டு ஹை ஹெவன்ஸ் என்றால் என்ன? கெட்ட விஷயங்கள் ஊர் முழுக்க பரவிவிட்டது. பிக் ஸ்டிங்க் என்றால் என்ன? ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சி, எதிர்ப்பு, போராட்டம். லீவ் நோ ஸ்டோன் அன்டர்ன் என்றால் என்ன? அனைத்து வகை முயற்சிகளும் மேற்கொள்வது. ஸ்டோன் ஹார்ட்டட் என்றால் என்ன? கல் நெஞ்சுக்காரர், கல் நெஞ்சுக்காரி. ஸ்டோன் என்றால் என்ன? முழு போதையிலே இருத்தல். அடுத்ததாக ஸ்டோன்ஸ் த்ரோ என்றால் என்ன? கல்லெறியும் தூரம் தான் என்று சொல்லும் பொழுது மிக அருகிலே என்று அர்த்தம். மை ஹவுஸ் இஸ் அட் எ ஸ்டோன்ஸ் த்ரோ ஃப்ரம் த பஸ் ஸ்டாண்ட். என்னுடைய வீடு
பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து ஒரு கல்லெறி தூரம்தான், கல்லை எரியக்கூடிய தூரம்தான் என்று சொல்லும் பொழுது மிக அருகிலே இருக்கிறது என்று அர்த்தம். ஸ்டோன் வால் என்றால் என்ன? கல் சுவர் என்று சொல்லும் பொழுது ஸ்டபர்ன், ரொம்ப ரொம்ப பிடிவாத குணமுடையவர். ஏ நான் கோஆப்ரேட்டிவ் பிஹேவியர், மற்றவர்களுக்கு ஒத்து உழைக்காத குணாதிசயம் உடையக்கூடியவரை ஸ்டோன் வால் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். த கவர்மெண்ட் ஸ்டோன் வால் த ஆப்போசிஷன் பார்ட்டிஸ் டிமாண்ட் ஃபார் த மினிஸ்டர்ஸ் ரெசிக்னேஷன். எதிர்கட்சிக்காரர்கள் டிமாண்ட் என்ன கோரினார்கள்? மந்திரியினுடைய ராஜினாமா கடிதத்தை. கவர்மெண்ட் ஸ்டோன் வால் என்றால் என்ன? கவர்மெண்ட் அரசாங்கம் பிடிவாதமாக முடியாது என்று சொல்லிவிட்டது. ஸ்டோன் வால் என்றால் பிடிவாதமாக இருத்தல். அடுத்ததாக ஸ்டோன் கோல்ட் என்றால் ஷோயிங் நோ ஃபீலிங்ஸ், எந்த விதமான உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் காண்பிக்காதது. விதவுட் எனி ஃபீலிங், எந்த ஒரு உணர்வுகளும் இல்லாததை ஸ்டோன் கோல்ட் என்று சொல்கிறோம். த வைஃப் கேவ் ஏ ஸ்டோன் கோல்ட் லுக் அட் ஹர் ஹஸ்பண்ட். மனைவி கணவனை முறைத்து பார்த்தாள், அதில் எந்த உணர்ச்சிகளும் இல்லை. ஏன்? பிகாஸ் he did not take her for shopping. அவன் அவளை வெளியே கடைக்கு பொருட்கள் வாங்க அழைத்து செல்லவில்லை. அதன் காரணமாக மனைவி கணவனை முறைத்து பார்த்தால், உணர்வுகள் உணர்ச்சியற்ற ஒரு பார்வை. சிசில்ட் இன் ஸ்டோன். சிசில்ட் என்றால் என்ன? உளியால் செதுக்குவது. உளியால் செதுக்குவதை சிசில்ட் என்று சொல்வோம். சிசில்ட் இன் ஸ்டோன் என்றால் என்ன? அந்த ஒரு சிலை ஏதோ ஒன்று ஒளியால் கல்லிலே செதுக்கப்பட்டது என்று சொல்லும் பொழுது which does not change, அது மாறாது. பொதுவாகவே கற்சிலைகள் ரொம்ப நாள் இருக்கும். த கான்டாக்ட் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் அமெரிக்கா, இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் உள்ள ஒப்பந்தமானது about the nuclear pact, அந்த அணுசக்தி ஒப்பந்தமானது இஸ் சிசில்ட் இன் ஸ்டோன் என்றால் என்ன? கல்லால் செதுக்கப்பட்டது என்று சொல்லும் பொழுது நிரந்தரமாக இருக்கக்கூடியது, அதில் எந்த விதமான மாற்றங்களும் நடைபெறாது. ஸோ சிசில்ட் இன் ஸ்டோன் என்றால் எந்த விதமான மாற்றங்களும் அதிலே வராது. சிசில்ட் என்றால் உளியால் செதுக்குவது. காஸ்ட் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோன். காஸ்ட் என்றால் என்ன? காஸ்ட் த ஓட் என்று சொல்லுவாங்க. போடுவது, கொடுப்பது, செய்வது. காஸ்ட் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோன் என்றால் முதல் கல்லை எறிந்தான் என்று சொல்லும் பொழுது த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் டு சே த ப்ராப்ளம்ஸ். பிரச்சனைகள் வருகிறது, முதல் ஆளாக அந்த பிரச்சனைகளை வெளியே வந்து சொல்லக்கூடியவர். த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் டு ஃபைட். ஏதோ ஒரு தீங்கு நடக்கிறது, அதற்கு எதிர்த்து முதல் குரலை கொடுப்பவனை இந்த காஸ்ட் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோன் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். அண்ணா ஹசாரே என்பவர் சமுதாய சீர்திருத்தவாதி. காஸ்ட் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோன் என்றால் என்ன? அவர்தான் முதல் நபராக வந்தார். எகெயின்ஸ்ட் த கவர்மெண்ட், அரசாங்கத்திற்கு எதிராக. ஆன் கரப்ஷன், லஞ்சத்திற்கு. அண்ட் அதர்ஸ் ஃபாலோட், அதற்கு பிறகுதான் மற்றவர்கள் பின்தொடர்ந்தார்கள். ஸோ நண்பர்களே, ரிட்டன் இன் ஸ்டோன் என்றால் என்ன? கல்லால் எழுதப்பட்டது என்று சொல்லும் பொழுது இட் வில் ஆல்வேஸ் பி தேர், அது எப்பொழுதும் இருக்கும். கல்லால் எழுதப்பட்டது. அண்ட் வில் நாட் பி சேஞ்ச், அது மாற்றப்படாது. மை கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ் வில், என்னுடைய தாத்தாவினுடைய அந்த உயில். வில் என்றால் உயில், வில் என்றால் நாளைக்கு செய்வேன், வில் என்றால் உயில் என்ற அர்த்தம். மை கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ் வில், எங்கள் தாத்தாவினுடைய வில் உயில் இஸ் ரிட்டன் இன் ஸ்டோன் என்றால் என்ன? கல்லால் எழுதப்பட்டது என்று சொல்லும் பொழுது அது நிரந்தரமானது. அண்ட் வி ஷுட் ஃபாலோ இட், நாம் அதை பின்தொடர வேண்டும். ஸோ நண்பர்களை பாருங்கள், ஸ்டோன்ஸ் த்ரோ என்றால் என்ன? கல்லெறி தூரம், மிக அருகிலே. ஸ்டோன் வால் என்றால் என்ன? ரொம்ப பிடிவாத குணம் உடைய. ஸ்டோன் கோல்ட் என்றால் என்ன? எந்த விதமான உணர்வுகளும் உணர்ச்சிகளும் வெளிக்காண்பிக்காமல் இருத்தல். சிசில்ட் இன் ஸ்டோன் என்றால் என்ன? கல்லால் செதுக்கப்பட்டது என்று சொல்லும் பொழுது ஏதோ ஒன்று நிரந்தரமான ஒன்று, மாறாது. காஸ்ட் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோன் என்றால் என்ன? முதல் ஆளாக ஒரு பிரச்சனைக்கு எழுந்து நின்று ஒரு காரியத்தை செய்வது. ரிட்டன் இன் ஸ்டோன் என்றால் என்ன? இதுவும் மாறாது, இது நிரந்தரமானது என்று சொல்லும்போது கல்லால் எழுதப்பட்டது, இட் இஸ் ரிட்டன் இன் ஸ்டோன் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களை மறுபடியும் பாருங்க. டு ஹை ஹெவன்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு கெட்ட விஷயங்கள், பிரச்சனைகள் உலகம் முழுக்க பரவிவிட்டது, ஊர் முழுக்க பரவிவிட்டது, அனைவருக்கும் அறிந்து கொண்டார்கள். அடுத்ததாக பிக் ஸ்டிங்க் என்றால் மிகப்பெரிய ஒரு புரட்சி, எதிர்ப்பு, போராட்டம். அடுத்ததாக லீவ் நோ ஸ்டோன் அன்டர்ன் என்றால் அனைத்து முயற்சிகளையும் எந்த முயற்சிகளையும் செய்யாமல் விட்டு விடாதே. அடுத்து ஸ்டோன் ஹார்ட்டட் என்றால் என்ன? கல் நெஞ்சுக்காரர், கல் நெஞ்சுக்காரி என்று சொல்லும் பொழுது பிடிவாத குணமுடையவர்.
அடுத்தது ஸ்டோன் என்றால் முழு போதையிலே இருத்தல். ஸ்டோன்ஸ் த்ரோ என்றால் ரொம்ப அருகிலே கல்லெறி தூரம்தான் இருக்கிறது. ஸ்டோன் வால் என்றால் என்ன, ரொம்ப பிடிவாத குணம் உடைய. ஸ்டோன் கோல்ட் என்றால் எந்த குணமான உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் வெளிக்காட்டாத தன்மை. அடுத்தது சிசில்ட் இன் ஸ்டோன் என்றால் என்ன, உளியால் கல்லை செதுக்குவது என்பது ஒன்று நிரந்தரமாக இருக்கும், அது மாறவே மாறாது, நிலையானதாக இருக்கும். காஸ்ட் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோன், காஸ்ட்னா போடுவது, கொடுப்பது, செய்வது, முதல் நபராக ஒரு காரியத்தில் இறங்குவது. ரிட்டன் இன் ஸ்டோன் என்றால் என்ன, கல்லால் எழுதப்பட்டது என்று சொல்லும் பொழுது அது நிரந்தரத்தன்மை வாய்ந்தது, அதை மாற்ற முடியாது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான ஆங்கில சொற்றொடர்களை உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் உபயோகப்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக நல்ல எழுத்தாளர்களாக உருவாக என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.